Okay, okay. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ మీరు. Okay. ఓకే సార్. Right. So good evening, all of you. I am going to review today's test on idioms and phrases as well as spotting errors. Now I start with idioms and in between phrases. Now the first one is on idiom, a white elephant. So white elephant, it's a phrase. See, any group of word is called phrase, and we can also use it as an idiom. For example, when we use white elephant, it is generally used to refer to burdensome. Means burdensome possession means it is very expensive to maintain, and it is a costly affair, and that it is useless. So generally people do not agree, do not accept it. See, for example, I give you a right example, fittest example. For a middle class family, it is maintaining a car is just like white elephant, feeding white elephant. So that is why a white elephant means burdensome possession. Now coming to the next question, make both ends meet. I cannot make both ends meet. It is an idiom. So it is used in the sense, ఏ మీనింగ్ తో ఉపయోగిస్తారంటే earn just enough money to pay things. Means we are not going to earn a lot of things, but a lot of money, but money enough to meet our needs, enough to pay things we need, and enough to live. That's called make both ends meet. We cannot make both ends meet means my salary is not enough to meet my needs. అంటే నాకు వస్తున్న జీతం సరిపోవట్లేదని అర్థం. Coming to the third question, Gopi works by fits and starts. It's an idiom. It means irregularly, క్రమబద్ధం లేని, intermittently, sporadically, అండ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్లీ అంటే అస్థిరంగా, అంటే అప్పుడప్పుడు ఒక పనిని చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటాం అనుకో, దానిపైన నీకు డెడ్ లైన్ ఉండదు, అంటే ఈ రోజుకి అయిపోవాలి అని చెప్పేసి మన నెత్తి మీద కత్తి వేలాడేది ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, అప్పుడప్పుడు టైం పాస్ కోసం దానిపైన పని చేయడం, అట్లాంటి దాన్ని వర్కింగ్ బై ఫిట్స్ అండ్ స్టార్ట్స్ అని పిలుస్తారు. అప్హిల్ టాస్క్, ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇట్, ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్. నౌ controlling COVID in India has become an uphill task for central government and state governments. So a difficult task, a difficult work. Then coming to the fifth one, a green-eyed monster. It is an idiom, jatiyam. So this is generally used to refer to jealousy people. For example, in Othello, William Shakespeare used it for the first time in 1604 to refer to jealous people.
Now, yes, please unmute. Mute చేసుకోండి దయచేసి మీరు ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసేటండి డిస్టర్బ్ అవుతుంది క్లాస్. టు స్మెల్ ఎ rat means to suspect foul dealings means. So whenever China showed interest in maintaining good relations with Sri Lanka and Iran, India began to smell a rat means India began to suspect foul dealings of China with our neighbors. Next, to keep one's temper means to be in good mood. That is the answer you have in your options. To remain calm and not to become angry, not to begin shouting. Even these are remaining meanings. Next, to read between lines. To read between lines. How these idioms are different? They have a literal meaning. See, for example, to we know meaning, read we know, between we know, lines we know. But this is not the meaning of this idiom, but it has to be expressed and used in a figurative sense. కొంచెం అలంకారప్రాయంగా వాడాలి. చూడండి, to read between lines means to understand the hidden meaning, implicit meaning in a written communication. ఇక్కడ to understand real feelings, to know real feelings, and also intentions of the speaker. See, these are the things we come to know in to read between line. అంటే ఏదైనా రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడం, అందులో ఉన్నటువంటి దాగి ఉన్న అర్థాన్ని తెలుసుకునే దాన్ని టు రీడ్ బిట్వీన్ లైన్స్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ 9 వచ్చేసి టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ కంట్రీ. ఇమిగ్రేట్. సో ఎమిగ్రేట్ అంటే మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ కంట్రీ, మన దేశం నుంచి బయలుదేరటం, మన దేశం నుంచి వెళ్ళటం. టు తర్వాత ఇమ్మిగ్రేట్ అంటే ఇంకొక దేశంలో ప్రవేశించు. కాబట్టి టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ కంట్రీ మీన్స్ ఇమిగ్రేట్. అండ్ ఇమిగ్రేట్ అంటే IMMI GRAT ఇమిగ్రేట్ అంటే ఏదో ఒక దేశంలోకి ప్రవేశించు, అంటే విత్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్, దాన్ని ఇమిగ్రేషన్ అని పిలుస్తారు. వచ్చేసి మొలఫై లీగల్ టర్మ్. ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ 1561. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? యాక్చువల్లీ ఇన్ బ్యాడ్ ఫెయిత్. ఇక్కడ ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే ఇల్లీగల్, డిసానెస్ట్ బిహేవియర్, నాట్ జెన్యున్, అంటే జెన్యునిటీ ఉండదు అన్నమాట ఇందులో. నెక్స్ట్ ఈస్ అబౌట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. What do we call a statement or something written on tomb in memory of the person buried? ఆయన సమాధి చేయబడినటువంటి వ్యక్తిని గురించి ఆ సమాధి మీద రాయబడినటువంటి ఆ వాక్యాన్ని, ఆయన చరిత్రను లేకపోతే ఆయన గొప్పతనాన్ని, దాన్ని మనం ఎపిటాప్ అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, 12th one, in a nutshell మీన్స్ ఇది ఒక ఇడియం. చూడండి, ఇన్ ఏ నట్షెల్ అంటే మనం క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే అని, మనం రెండు మాటల్లో చెప్పాలంటే అని మనం ఎక్కువగా తెలుగు ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇన్ ఏ బ్రీఫ్ ఫార్మ్, బ్రీఫ్లీ. సో సేయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ వర్డ్స్, దిస్ ఈస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అబౌట్ అనదర్ వర్డ్, బ్రేక్ ది ఐస్. బ్రేకింగ్ ది ఐస్ మీన్స్ లిటరల్ మీనింగ్ కాదు. బ్రేకింగ్ ది ఐస్ మీన్స్ టు స్టార్ట్ a conversation between a stranger. Means a stranger taking initiative to talk to another stranger is called breaking the ice. Means they are not known to each other, and the one person may want to make comfortable while journeying, on traveling. See, to make friendly and comfortable, strangers generally exchange their views. This is called breaking the ice ante artham adi. Coming to the 14th one, this is feather in one's cap.
So feather in one's cap means great achievement. Great achievement. See, for example, when Sunil Gavaskar scored 10,000 runs in 1987 March, I think date March 13th, I think. So what was what did commentators say? It is a feather in his cap, in his bright cap. అంటే తన కీర్తిలో ఇదొక గొప్ప భాగము, ఇదొక గొప్ప ఆభరణము అని అర్థం. So that is about that feather in one's cap idiom. And kith and kin, it is generally used. Blood relations means very close family members. Coming to the next one, and now we have questions based on spotting errors. 3 years have passed that I returned from US and settled here. So this is the sentence we have. And we can spot the error in part B. That is, that is to be replaced by since. విషయం చెప్తాను. దట్ ఎందుకు అక్కడ దట్ క్లాస్ కాదు, సిన్స్ రావాలి. అక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తెలపడానికి మనం సిన్స్ ఉపయోగించాలి. ఇక్కడ 3 years have passed, 3 ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి మేము అమెరికా, దట్ ఈస్ రాంగ్. కమింగ్ టు ది 17th question. The criminal was sentenced to death and was hung for his crime. So here we have errors in 2 parts, part A and part B. So A criminal is right, D is not to be used, article not necessary, and I mean D is not, definite article is not to be used. And then actually ఉరితీయబడుట వాస్ హంగ్ కాదు. హంగ్ అంటే మనం వేలాడతీయట, ఏవైనా షర్ట్ కానీ ఏదైనా ప్యాంట్ కానీ అటు హుక్కు వేలాడదీసేదాన్ని హంగ్ అంటాం. ఇక్కడ హ్యాంగ్డ్ అంటే ఉరితీయబడుట అని ఉండాలన్నమాట. కాబట్టి దీస్ 2 ఆర్ ద మిస్టేక్స్. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ పార్ట్ అండ్ బి పార్ట్. నౌ కమింగ్ టు ది 18th one. This is question on if third condition. I have explained it so many times. What is if third condition? మనం సాధించలేనిది ఏదైనా ఉంటే, చేయలేని ఉంటే దాన్ని మనం రిగ్రెట్, చింతించడం. ఎట్లా ఇప్పుడు పాపం పోలీసు వాళ్ళు ముందే వచ్చింటే అది జరిగి ఉండేది కాదు. ఆ రైట్ అంటే గొడవ. ఇఫ్ ద పోలీస్ హ్యాడ్ వర్క్డ్ ఇన్ టైం, లేదా వర్క్ తీసేస్తాం. ఇఫ్ పోలీస్ హ్యాడ్ కమ్ ఇన్ టైం, పోలీస్ వాళ్ళు టైంకి వచ్చిండి అంటే the right would have not been occurred, జరిగి ఉండేది కాదు, ఆ గొడవ జరిగి ఉండేది కాదు అని అర్థం. కాబట్టి ఆ పోలీస్ హ్యావ్ బదులు హ్యాడ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ది రైట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. నౌ కమింగ్ టు 19th question. Some passengers were flown అని ఉండాలి. ఇక్కడ ఫ్లూ అని ఉంది. ఎందుకు ఉండాలి అంటే అక్కడ ఫ్లూ అనేది వర్బ్ ఫామ్ నెంబర్ 2, ఫ్లోన్ అనేది పాస్ట్ పార్టిసిపల్. అక్కడ బి ఫామ్ తర్వాత ఫ్లోన్ అని రావాలి. కాబట్టి ఫ్లోన్ అనేది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎవరీవన్ సేస్ దట్ హీ బార్న్ టు పూర్ పేరెంట్స్. ఈ స్టేట్మెంట్ లో హీ బార్న్ అనేది రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్? హీ తర్వాత వాజ్ అనేది ఒక బి ఫామ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే బి ఫామ్ ఎందుకు ఉండాలంటే బార్న్ అనేది బియర్ కి పాస్ట్ పార్టిసిపల్. కాబట్టి he was born అనేది రైట్ ఆప్షన్. సో బి ఈస్ ది ఆన్సర్. మనం he was అని మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ 21. The both brothers are safe and now both brothers are safe now and recuperating. ఇక్కడ ది బోత్ కంటే ముందు ది ఉండకూడదు అనమాట. కాబట్టి బోత్ బ్రదర్స్ ఏ ఆన్సర్. దానికి బోత్ ఉంటే అది రాంగ్, ది ఉంటే రాంగ్, బోత్ కంటే ముందు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 22. దిస్ ఈస్ ఐ ట్రెంబుల్డ్ వెన్ ఐ సా ఎ షార్ప్ అండ్ లాంగ్ నైఫ్. దిస్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్. ఎ లాంగ్ అండ్ షార్ప్ నైఫ్ అని ఉండాలి. Next question number 23rd.
ఆల్ ఆర్మ్స్ ఆర్ గివన్ టు ద పూర్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ పూర్స్ అనేది రాంగ్. ఎందుకమ్మా అంటే ద పూర్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆల్ పూర్ పీపుల్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ది పూర్ అది సింగులర్, కానీ ఆల్ పూర్ పీపుల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎస్ చేర్చాల్సిన అవసరము లేదు. అందుకని ఆ సి పార్ట్ రాంగ్. నెంబర్ 24, this is the story which I heard from him yesterday. That is the sentence. ఇక్కడ దట్ అనేటువంటి దట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయితే దట్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది విచ్ కంటే. కాబట్టి హియర్ విచ్ రీప్లేసెస్ దట్, విచ్ ప్లేస్ లో దట్ వస్తుంది. దెన్ మనం మామూలుగా విచ్ ని ఏదైనా ఒక చాయిస్ ఉన్నప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ఎక్కువగా విచ్. నెక్స్ట్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఆర్ అని ఉంది, కానీ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్. సో ఈజ్ అనేది కరెక్ట్. బి పార్ట్ ఆర్ బదులుగా ఈజ్ ఉపయోగించాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. He asked me when could I finish the work. So here it is no sense. Now coming to the 27th one. The major along with his soldiers was killed. సో ఇక్కడ అలాంగ్ విత్ అని ఉపయోగించినప్పుడు మనం వాస్ ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. కాబట్టి వర్ అనేది రాంగ్. నెక్స్ట్ బైబుల్ said that the sun goes round this the earth goes round the sun. See here the Bible, ఇక్కడ హోలీ బుక్స్ కాబట్టి ది భగవద్గీత, ద బైబుల్, ద ఖురాన్ అని మనం ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. Now coming to the question number 29. Children often quarrel on petty issues. And the petty కాదు, అది petty, P-E-T-T-Y, petty issues. That is right expression. The last question. One of my uncles is a doctor in US. ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ మై అంకుల్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ అనేది కరెక్ట్. టోటలీ దిస్ ఈస్ ఎస్ an errorless sentence, no error in it. It is right sentence. Okay, so this is the end of the review. Okay, Sohail. ఓకే సార్. Sohail. ఓకే. అదే సార్ మనది ఇప్పుడు కంటెంట్ మాక్సిమం అంతా కవర్ అయిపోయింది సార్. కంటెంట్ అంతా ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మెథడాలజీ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది సార్. వాళ్ళకి ఇంకా ఏమన్నా జనరల్ గా ఏమన్నా ఇప్పుడు మెథడాలజీ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది సార్. అవునులే. కంటెంట్ అంతా అయిపోయింది సార్ మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఏమైనా జనరల్ గా గ్రామర్ అడుగు ఎప్పుడైనా. అప్పుడు జనరల్ గ్రామర్ టాపిక్ వచ్చి వీళ్ళకి అదే పోల్ పెడదాం సార్. ఏ టాపిక్ అయితే ఆ టాపిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ క్లాసెస్. ఒక వాళ్ళకి ఏ టాపిక్ అవసరమో అవి చెప్తాను నేను. నాకు ముందే చెప్తే ఒకసారి మీరు చెప్పండి సార్, నేను వాళ్ళకి ఏం అవసరం చెప్తాను. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ వ్యూవర్స్, except methodology, prescribed grammar section is over, and in coming classes I will take up on general grammar. I mean topics you find it difficult to answer this section, and if you send me to educator the chapters, items where you are finding it difficult to answer, difficult to understand. On the whole, covering entire grammar. మీ గ్రామర్ లో ఏ చాప్టర్స్ మీకు ఇబ్బందిగా ఉందో ఆ చాప్టర్స్ మీరు పెట్టండి, నేను వాటి గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు యూ. మీకే చాయిస్, మేము చెప్పేది కాదు, మీకు మీ చాయిస్ ప్రకారం చెప్తాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, రైట్.